नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे डॉक्टर प्रतिभा रायଙ୍କ लिखित गल्प हस्ताक्षर खातारे प्रेम गल्प प्रेम जोग। सेदिन हस्टेल रे खूब गाड़ी पड़िला ता उपरे प्रश्न बाण अजाड़ी होई पड़िला ता हातरे सुटकेस देखी। कुआड़े जाइथिल एते बेल जाए प्रश्नर गोटिए मात्र उत्तर मुंड को जुटिला शॉपिंग करिवा पाई दादांको झियर बाहाघर। शॉपिंग करने को संध्या बेलटारे एका एका ए भितरे बेस स्मार्ट हो गलनी तो। सुपरिटेंडेंट जेरा कले कौतूहली अंतवासिनी माने निज निज रूम्रु बाहरी आसी नाटकर एही दृश्य को उपभोग करुथिले। ता परर कथा स्मरण न करिबा भल। ताहा थिला तार निर्मल कॉलेज जीवन रे एक कलंकित दिन। किए केते प्रकार कल्पना जल्पना कले। जणे दी जण नुआ लेखालेखी करुथुबा हॉस्टेल साथी एही घटना को नहीं गल्प कविता भी लेखि पकाइले। से बदनाम हैला। रूम रे तकियारे मुह माड़ी बेस कांदी थिला से दिन अपूर्वा। निजर सरलता को धिक्कार करुथला। ता मुंड बिगड़ी गलानी बोली निज पाखरे सिकोरक्ति बाढ़ी थिला। निजको भी शास्ति देव स्थिर करि न पारी सेही प्रेम परीक्षक बेनामी चिठीर नायक को मनरू अंतर करदेला। केउ परीक्षा नौथेला से प्रेमिक किए ताकू से अधिकार देला? तार सरलता जहाको से निर्बोधता बोली मने करे एवं सेही भली प्रेमिका ओ पत्नीटीए लोड़ा बोली भावे। आउ एक बेनामी चिठी आसिला सेही अक्षर रे न पढ़ी चिरी फोपाड़ी देव बोली भाबु भाबु चिठी धरी बाथरूम को दौड़िला अपूर्वा। एभली चिठी बाथरूम रे पड़िबा ही निरापद। अपूर्वार केते जण आगचली सांग ता हातरू चिठी छड़ाई नहीं पढ़ी पकाइबा अभद्रामी बोली भावंती नाही। चिठी खोलिला अपूर्वा। सेही भल पिलार अक्षर रे प्रेम कविता। कवितार शीर्षक थिला तुमे तो अपूर्वा। मनीषर सरलता को मु भल पाए। विशेष करी झियो मानकर सरलता मते मुग्ध करे। तुम सह प्रथम देखारू जानिथिली से कथा किंतु तुम सरल हृदयर परीक्षा नेबा पाई मु तुमको सेहीपरी चिठी लिखिथिली। मात्र केबे हेले विश्वास करनेथिली जे मो चिठीर शब्दर भरोसारे तुमे सुटकेस धरी पळेई आसिबो बोली। बड़ आश्चर्य झियो तुमे। मु तुमर योग्य कि ना ताहा तुमर देखिबा उचित थिला। कारण गुण जानिबा एते सहज कथा नुहे। अंतत बाहरर रूप देखी आम समाज रे पुओ झियो परस्पर को भल करी जानिबा पूर्वरु प्रेम रे पड़ी जाती धोखा भी खाती। लव एट फर्स्ट साइट केवल रूप को भित्ति करी नुहे कि किंतु सत कहूची मु तुमर एही निर्बोध सरलता पाई तुम प्रति अधिक आकर्षित होईछि। मु कलिकता जाई नथिली। तुमे फोन बुथ रे थिबा पर्यंत मो पाख दुकान रे तुमको पछ करी छिड़ा होइथिली परीक्षक होई। तुमर सब कथा मु सुनिछि। तुम मो प्रेम रे पड़ी जाइछा सुनी मो खुशी रे विह्वल होई जिबा सहित विस्मित मध्य होइथिली। तमे मो बेनामी चिठीर अक्षर देखि ओ कविता को चिठी मने करी शब्दर प्रेम रे पड़ी जाइथिल बोली कहूथिल। सेथुरु तुम रुचिशीलतार परिचय मिलिला। अच्छा तमे बोधे हुए सिनेमा देख नाही नचेत मो अक्षर ओ शब्द को एते सहज रे विश्वास करी न थांत। तुमे कौन जानी ना हो जे केतेटा बालुंगा पिला निजे भल अक्षर रे सुंदर प्रेम पत्रटीए लिखि पारंती नाही बोली। कविता तो दूरर कथा सेमाने निजर कवि बंधुंक द्वारा झियो मानक पाखको प्रेम पत्र लेखांती। एमती केतेटा सिनेमा भी अछि। मो भी सेमती करि पारि थाए बोली तुमे संदेह करि थांत जदि सेही भली सिनेमाटीए देखि थांत। सेदिन तुम हॉस्टेल रे निरापद रे पहुंचीबा पर्यंत मु तुमको साइकेल रे फॉलो करथिली जहा तुमे जानि पारि नथिल। सिनेमा देखु नथिबा झियो भल झियो बोली आम गुरुजन माने भावंती। तेणु तुमे मो गुरुजन मानक द्वारा भल झियोटीए भावे ग्रहणीय हेब। एबे आमर देखा हेबा आवश्यक कारण तुमे मो परीक्षा उत्तीर्ण होइछ। आमर देखा हेबा परे जदि मु तुमर पसंद हुए तेबे आम घरु तुम घर को प्रस्ताव जीव। ए भितरे मु तुमर घरर ठिकणा ओ बापांक नाम संग्रह कर सारिछि। मोर क्लासमेट नंदिनी तुम हॉस्टेल रे रुहे। कथारे कथारे से तुम ठारू ठिकणा मागी नैथिला। मु तुम ठारू 2 वर्ष सिनियर। मोर शेष परीक्षा सरला। एथर हॉस्टेल छाड़ीबी कॉलेज कैंपस छाड़ीबी। तुमको आउ प्रतिदिन देखिपारि नाही।
ଏଣିକି ଚାକିରି ଚିନ୍ତା, ବହୁ ଜାଗାକୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ପସନ୍ଦ ହୁଏ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ ମୋତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ଶୁଣ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଛି ସେହି ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ହଳ ହଳ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ତୁମେ ସେଠି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିଥିବି। କାରଣ ତୁମେ ଯେଭଳି ସରଳ ଓ ନିର୍ବୋଧ ଝିଅ, ଆଉ କାହା ପାଲରେ ପଡ଼ି ନଯିବ ବୋଲି କହିହେବନି। ସେଦିନ ମୁଁ ଧଳା ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ଓ କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବି। ମୋ ନିଶକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବ। ମୋ ଆଖିରେ ଥିବ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍, ସେତିକିରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ଓ ହାତ ହଲାଇ ହାଏ କହିବି। ବାସ୍, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ସହଜ ସୂତ୍ର ଏତିକି। ନିମ୍ନ ଠିକଣା ଓ ସମୟ ମୁତାବକ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ, ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭୟ କରିବନି, ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇନଥିବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଯିବ। ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ଅପୂର୍ବାର। ଚିଠିଟାକୁ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି ଚିରି ପାଇଖାନା ଭିତରେ ପକାଇଦେଲା ଅପୂର୍ବା। ପାଣି ଫ୍ଲସ୍ କରିଦେଲା। ମୁହଁ ଲୁହ ଧୋଇ ଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲା। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଫଳାଫଳକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଯେ ଅତି ସଚ୍ଚୋଟ ଏହି ପ୍ରେମିକ କବିକୁ ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିର୍ବୋଧତା ଓ ସରଳତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସେପରି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାର ହାତ ଧରିଲେ ସେ ସବୁଦିନେ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇ ରହିଯିବ। କାରଣ ତା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରୂପ ସର୍ବସ୍ୱ ନିର୍ବୋଧ, ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ କବିତାର ସେହି କବି, ଝିଅମାନଙ୍କର ନିର୍ବୋଧତାର ସେହି ପରୀକ୍ଷକ ସେଦିନ କଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯାଇଥିବ। ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବ ଯେ ନିର୍ବୋଧ ଝିଅଟା ନିଜର ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି। କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ କିଏ ଜାଣେ, କେମିତି ଲାଗିଥିବ। ସେଦିନ ବି ଅପୂର୍ବାକୁ ସେ ଏତିକି ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ। ବିଏ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ ସେହି ଅକ୍ଷରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରେମପତ୍ର ଆସିଥିଲା ତାର ହିସାବ ରଖିନି ଅପୂର୍ବା। ଚିଠି ଖୋଲି ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ବି ନଥିଲା। ନିର୍ବୋଧ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଡ଼ କଠୋର। ଥରେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। କେଜାଣି ସେହି ପ୍ରେମିକ ଆସି ହଷ୍ଟେଲ ସାମ୍ନାରେ କେତେଥର ନସର ପସର ହୋଇଥିବ କି କ'ଣ। ଭଲ ହୋଇଛି ଯେ ଅପୂର୍ବା ତାକୁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ତାର ଯଦି ସେତିକି ସସାହସ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହଷ୍ଟେଲର ଭିଜିଟିଂ ସମୟରେ ତାକୁ ଡକାଇ ଦେଖା କରିପାରିଥାନ୍ତା। ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲେ ବି କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲା ଅପୂର୍ବା। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମଧ୍ୟ ହଳ ହଳ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ବସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ପ୍ରେମିକଟି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆସି ତାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାହା ହିଁ ଆଶା କରୁଥିଲା ଅପୂର୍ବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖ ଚେୟାରଟିକୁ ଖାଲି ରଖିବ ବୋଲି ବହିପତ୍ର ଓ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖି ଦେଉଥିଲା। ସେ ପିଲାଟା ଅପୂର୍ବାର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲା। ତେବେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତାର ସତ୍ସାହସ। ଅପୂର୍ବାର ମନରେ ଆଉ ଅନୁଶୋଚନା ନଥିଲା, ଯଦିଓ ସେ ମନେ ମନେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ପିଲାଟା ସହ ଥରେ ହେଲେ ସାକ୍ଷାତ ହେଉ। ତାକୁ ସେ ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ସେ ସରଳା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ନୁହେଁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ତା ଭଳି ପରୀକ୍ଷକ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ଝିଅକୁ ସୁଖୀ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ମନରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା ଅପୂର୍ବା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ତାର ବାହାଘର ବାପା ଠିକ୍ କରି ସାରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ନ ହୋଇ ବାପା ମା ବାହାଘରର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବୋଉ ଅପୂର୍ବାକୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା। ଘର ଭର ସବୁ ଭଲ। ବାପା ଏ ଭିତରେ ପିଲାର ଗାଁକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବାକୁ ଠିକ୍ ମାନିବ। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ଗୁଣର। ବିଦେଶ ଯାଉଛି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ବି ତାକୁ ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଭଲ ଛାତ୍ର। ହଁ, ଯୌତୁକ ଡିମାଣ୍ଡ ତାର ନାହିଁ। ତା ଫଟୋ ଦେଖି ବରପାତ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଝିଅ ଦେଖା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଝିଅ ଦେଖା ଫାର୍ସକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ। ଅପୂର୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଝିଅ ନ ଦେଖି ପୁଅ ଘର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲେ କେମିତି? ବୋଉ କହିଲା, ତା ଭଉଣୀ ତତେ କଲେଜରେ ଦେଖିଛି। ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଛି। ତୁମ ହଷ୍ଟେଲ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆସିଥିଲା। ତତେ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆମ ଘର ଠିକଣା ମାଗି ନେଇଥିଲା।
ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଅପୂର୍ବା ଭାବିଲା, ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ସେଇ ଦିନର ବଦନାମକୁ କେହି ହୁଏତ ତା ଆଗରେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ବୋଉ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ ଦେଖାଇଲା। କୋଟ୍ ଟାଇ ସାହେବୀ ଠାଣି, ବାସ୍ତବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ନିଶ ରଖିଥିଲେ ମଡେଲ ଭଳି ଦିଶିଥାନ୍ତା। ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଚାହାଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିଶ ବାଗେଇବାକୁ ବେଳ ନଥାଏ। ତା ମନରେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ବୋଉ ବୋଧହୁଏ ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲା। କହିଲା, ପିଲାଟାର ସାହେବ ଚେହେରା, ତକ୍ତକ୍ ଗୋରା, ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ତା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବାପା ପଚାରିଥିଲେ, ତୋର ମତାମତ କ'ଣ? ଅପୂର୍ବା ମନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଭିମାନ ଥିଲା। ବାପା ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ଠିକ୍ କରିଦେଇ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ଝିଅର ମତ ଲୋଡ଼ିବା ଖାଲି ଦୋଷ ଛିଣ୍ଡେଇବା କଥା ନୁହେଁ କି? ଅଭିମାନରେ କହିଲା, ବାପା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତୁ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମୋ ମତର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଝିଅଟାଏ ତ ପର ଘରକୁ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ସେତେ ଭଲ। ଝିଅର ଅଭିମାନ ବୋଉ ବୁଝିଲା। ଥତମମ ହୋଇ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଆଉ କାହାକୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ କି? ମନ ଖୋଲି କହୁନୁ। ଯଦି ସେପରି କିଛି ଥାଏ ତେବେ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବା। ଅପୂର୍ବା ଶଙ୍କିଗଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଯୁବକର ପାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରେମରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇଛି ବୋଲି ଲେଖିଥିଲା। IAS ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲା। ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ପ୍ରେମ କବିତାର କବି। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କବି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏଣୁ ତେଣୁ ଗାରେଇବେ ସିନା। ଗୋଟିଏ ଅଭିମାନରେ ସେ ସେହି କବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲି ଆସିଛି। ବିଚାରା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ଅପୂର୍ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। କହିଦେବ କି ବୋଉ ଆଗରେ ତା ମନର କଥା? ମାତ୍ର ନା, ସାରୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇପାରେ। ତାର ସେଦିନର ବଦନାମଟା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ସେ ଟୋକାଟା ସହ ଅପୂର୍ବା ଦିନେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବସିଥିଲା ବୋଲି ବାପାଙ୍କ ଖୋଳତାଡ଼ରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତାପରେ ବାପା ତା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଦେବେ, ଯାହା ଅପୂର୍ବା ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅପୂର୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବାହାଘରଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଘରର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସାନ ଭଉଣୀ ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ପ୍ରେମିକ କବିର ଠିକଣା ନାହିଁ। କାହିଁ ଯେ ବୋଉ ପାଖରେ ମନ ଖୋଲି କହିଦେବ? ସେ ମନଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜି ଯେ ପିଲାଟା ସେହି ଘୃଣ୍ୟ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାରୁ ମୁକ୍ତ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ବୋଧ ମନେ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣେ। ବୋଉ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଯେ ପିଲାଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ତୋ ବଡ଼ ନାନୀର ବାହାଘରରେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଥିଲା, ତୋ ବାହାଘରରେ ସେଥିରୁ ସାମାନ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ଅବଶ୍ୟ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ସେଦିନ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଦେଖି ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ କହିବି ଯେ ତୋ ପାଇଁ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସି? ପଚାରିଲା ଅପୂର୍ବା। ବୋଉ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ କହିଲେ, ତୁ ତ ଜାଣୁ ବାପାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଠି। ପିଲାଟା ଏତେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଯେ ବାପା ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ତାର 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ସେସବୁ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଖି ଆଉ କିଛି ପଚରା ଉଚରା ନ କରି ବାହାଘର ପକ୍କା କରିଦେଲେ। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାଟା ଭାରି ନମ୍ର ଓ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର। ବିଦେଶକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇଥିବା ପିଲାଟା ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲା। ବାପା ଆଉ ରାଜି ନ ହେବାର ଜୁ କାହିଁ? ମାସକ ଭିତରେ ବାହା ହୋଇ ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏକାଥରକେ ବିଦେଶ ଯିବ। ଏବେ ତିଥି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ତୋତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଜିକାଲିକା କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଝିଅ କେଉଁଠି କାଳେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ନା, ମୋ ଝିଅ ବାଜେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ସେପରି କିଛି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ମୋ ଝିଅର ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ବୋଉ ଝିଅର ଦେହ ଓ ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଛଳ ଛଳ। ଅପୂର୍ବାର ବି। ବୋଉ ଛାତିରେ ମୁହଁ ରଖି ପଚାରିଲା, ଆଉ ମୋର MA ପଢ଼ିବା ପୋଥିରେ କ'ଣ ଏଇଠି ଡୋର ବନ୍ଧା ହେଲା? ବୋଉ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହୋଇ କହିଲେ, ନା ନା, ପିଲାଟା ତୋତେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି। ବୋକି ଝିଅମାନେ ଘରେ ବସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଗଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ବାକି ଜୀବନଟା ଘରେ ବସି ବସି
ଆଳସ୍ୟରେ ନିଜର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପୋଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନକୁ ବି ଦୁର୍ବିଷହ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପିଲା ସେପରି କାଇଦି ବୋକି ଝିଅ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ତୋର ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତୋର ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ହାତରେ ଉଚ୍ଚକୁ ବଢ଼ିବ ତୋର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବଢ଼ତି। ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ବିତିଗଲା। ତା ଭିତରେ ଅତୀତର ସେହି ପାଗଳାପଣ ଅନାଗତ ଆନନ୍ଦର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ବାପାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଅପୂର୍ବା ହାତଘଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଜାଣିସାରିଥିଲା। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦକୁ ଓଢ଼ଣା ଫାଙ୍କରେ ଦେଖି ନେଇଥିଲା। ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ ପରି ଦିଶୁଥିଲେ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧ କରି ରଖୁଥିବା ସେହି କବି ସମ୍ଭବତଃ ନିର୍ମଳଙ୍କ ପାସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଗବେଷଣା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ପଦୋନ୍ନତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଓ କୃତିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ଭିତରେ ବିଦେଶ ହୋଇଗଲା। ଯଦିଓ ନିଜର ଗାଁ, ଘର, ସ୍କୁଲ ଜୀବନ, କଲେଜ ଜୀବନ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କେଜାଣି କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ ଅପୂର୍ବା ଝୁରି ହେଉଥିଲା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ। ସେଦିନର ଚପଳ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ବି ଆଜି ଅପୂର୍ବ ମନେ ହେଉଥିଲା। କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେହି କବି। ଏବେ ଯଦି ଥରେ ଦେଖା ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଖଟି ଖଟି ଏ ଭିତରେ କବିତ୍ୱ ଉଭେଇଯିବଣି। ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇସାରିବଣି। ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ସେ କେତେ ଅପଦସ୍ତ କରିଥିଲା ସେ କଥା ଭାବି କେବେ କ'ଣ ଅନୁତାପ କରିନଥିବ? କିନ୍ତୁ ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଅପୂର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ତରୁଣୀ ପାଲଟି ଯାଇ ତା ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସଂସାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଚାକିରି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋହ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କିଛି ବି ନଥାଏ ସେ ବୟସରେ। ଖାଲି ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରେମ। ଜୀବନଟା ସେତିକି ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କାହାରି ଜୀବନ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରଳ ବି ନୁହେଁ। ନଦୀଟିଏ କ'ଣ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରିପାରେ? ଗଛଟିଏ କ'ଣ ସଳଖ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ଫଳବତୀ ହୋଇପାରେ? କେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏର ଜୀବନ ବି ଚାଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ସହଜେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଜଟିଳ କରେ। ବିଦୁଷୀ ଅପୂର୍ବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ଆଉ ଥରେ କବି ସୁଧୀରଙ୍କ ଭାଷାରେ ନିର୍ବୋଧ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତା। ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷମାନେ ସୁଖୀ। ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ସେପରି ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ ଜଟିଳ କରେ ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ବିଚାର ଓ ବିବେକକୁ ଅବନତ କରେ। ଅପୂର୍ବାର ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘୁଣପୋକ ଭଳି ଭିତରେ ଭିତରେ ତାକୁ କାଟୁଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ମଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କହିପାରିଲା ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟିକ କଥା। ସେ ଯଦି ସେହି ପିଲା ଭଳି କବିଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଘଟଣାଟିକୁ କବିତାରେ ଲେଖିଦେଇ କବିତାଟି ନିର୍ମଳଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାର ଦେବୋପମ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ମଳ କେତେ ଆଘାତ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅପୂର୍ବାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ନିଷ୍ପାପ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦେବ? ଜୀବନ ଆଉ କେତେ ବାକି ରହିଲା ଯେ? କିନ୍ତୁ ମନ ଖୋଲିଦେଇ କହିଦେଲେ ସେ ଖୋଲା ମନରେ ଆଖି ବୁଜି ପାରନ୍ତା। ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲାବେଳେ କେଜାଣି କାହିଁକି ପଚାରନ୍ତି, କିଛି କହିବ ହଉଛ ବୋଧେ? ମନ ଖୋଲି କହିଦେଉନ? ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ମୁଁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅପୂର୍ବା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ସାଉଁଳି ଦେଉ ଦେଉ କହେ, ଏତେ ଦେଇଛ ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ବହନ କରିପାରୁନାହିଁ। କେମିତି ସୁଝିବି ତୁମ ପ୍ରେମର ଋଣ? ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ ମ୍ଳାନ ହସି କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦିଆନିଆର ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ ସେଇଠି ସିନା ଋଣଭାର। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେଥିରେ ଋଣଟାଏ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ କରିନାହେଁ। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଜୀବନ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବରଂ କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ ଛାତିରେ ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କେଉଁଠି କିଛି କମ୍ ରହିଗଲା କି? ତମ ପାଖରେ ପୁରାପୁରି ମନ ଖୋଲିଦେଇ ପାରିଛି କି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ଜୀବ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ ଖୋଲି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି? ତମେ ଭଲ ହୋଇଯାଅ, ଏତିକି ମୁଁ ଚାହେଁ। ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁରେ ମ୍ଳାନ ହସି ଅପୂର୍ବା କହିଲା, ତାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇ ରଖିବ? ଢେର ବଞ୍ଚିଲିଣି, ମନରେ ଆଉ କିଛି ଅଫସୋସ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେଣି। ଖାଲି ଏତିକି ଚିନ୍ତା ଯେ କିଏ ଆଗ ଯିବ।
ଯିଏ ଆଗ ଯିବ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆର ଜଣକ ତ ଏକା ଏକା ଜୀବନ କାଟିବ କିଛି କାଳ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଯାହା ମନରେ ଯାହା ରହିଲା ଥାଉ ସେ କଥା, ସେତିକି ପୁଞ୍ଜି କରି ବାକି ଜୀବନଟା କାଟିଦେଇ ହେବ ଯେ, ମନ କଥା ସାଇତି ରଖିଲେ ଭଲ। କ୍ରମେ ଅପୂର୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ହେଉଥିଲା। ସେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ଜାଣି ହେଉନଥିଲା। ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ ସହିପାରୁନଥିଲେ ଜୀବନସାଥୀର ବିଦାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ଏବେ ଅପୂର୍ବା ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଖରାପ ଭାବିଲେ ଭାବନ୍ତୁ ପଛେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ଗୋପନୀୟ ପାପଟି ଅପୂର୍ବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲି ଧରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ସବୁ କଥା ଚିଠିରେ ଲେଖିଲେ, ଅପୂର୍ବାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ଅପୂର୍ବାର ଆଖି ଆଗରେ ଖୋଲି ଧରିଲେ ନିର୍ଜୀବ କାଗଜଟିକୁ। ଅପୂର୍ବା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦୁଶୁନାହିଁ, ଯାହା କହିବାର କୁହ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଅପୂର୍ବା ମୁହଁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ନିର୍ମଳ କହିଲେ, ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ହିଁ ତୁମକୁ ସେଦିନ ବନ୍ଧୁ ସୁଧୀର ହାତରେ ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖାଇ ଚିଠି ପଠାଉଥିଲି। ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ତୁମେ ସେଦିନ ମୋ ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ବିବାହର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଥିଲି। ସୁଧୀରର ସହାୟତା ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ସୁଧୀର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା କେବେ ହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହି ରହସ୍ୟଟିକୁ ଖୋଲିଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋଟ ଉପରେ ସେ ଆମ ବିବାହ ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେଇ ନାହିଁ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରେ ବେଶ୍ ଘଣେଇ ହେଉଛି ସିଏ। ଏହି କଥାଟି ତୁମକୁ କହିବି ବୋଲି ସାରା ଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମାତ୍ର କହିପାରି ନାହିଁ। କାଳେ ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ହରାଇ ଦେବି, ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ଭୁଲର ଭାର ବହନ କରି ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳକୁ ଅପୂର୍ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କେଜାଣି କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ଯେ ତାହା ମୁହଁଟି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସରଳ ଓ ସତ୍ ମଣିଷର ମୁହଁ ଭଳି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଦିଶୁଥିଲା। ତା ମୁହଁରେ ନୀତିଦିନିଆ ଜଟିଳ ମଣିଷର ମୁଖା ନଥିଲା। କାହିଁକି ବା ସେ ଶୁଣିଥାନ୍ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଅଯଥା ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ? କାହା ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପୂର୍ବାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ବିଦେଶରେ ଏପରି ଘଟଣାରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କର ରୋଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ। କାହାକୁ ବେଳ ଅଛି? ଶୂନ୍ୟ ଘରେ ନିଜ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଅପୂର୍ବାର ପଲଙ୍କରେ ଏକା ବସିଥିଲେ ନିର୍ମଳ। ବହୁଦିନ ଧରି ଅପୂର୍ବାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ତକିଆକୁ ଉଠେଇ ଆଣି କୋଳରେ ରଖିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଦା ଲଫାପାଟିଏ ଯତ୍ନରେ ରହିଛି। ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଖୋଲିଲେ ଲଫାପାଟିକୁ। ଅପୂର୍ବା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଅପଦସ୍ଥ କରିଥିବା ସେହି ପାଷାଣ୍ଡ ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ ତାର ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱାମୀ? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାରା ଜୀବନ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା ଅପୂର୍ବା? ହେ ଭଗବାନ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କଥାଟା ଅପୂର୍ବାକୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ଯଦି ସେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିବ ତାକୁ ତ ବୁଝେଇ ଦେଇ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଅପୂର୍ବା ଯେମିତି ସରଳା ତରଳା ଉତ୍ତଳା ଥିଲା, ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ସେମିତି କୌତୁକ ଆମୋଦରେ ଭରପୁର ତାରୁଣ୍ୟର ଉଛଳା ଢେଉରେ ଭାସୁନଥିଲେ କି? ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ଘରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଲଫାପାର ପାହାଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଚାଲିଗଲା ସେହି କୋମଳା ନାରୀଟି। ଛାତି ଦମ୍ଭ କରି ଲଫାପାଟି ଖୋଲିଲେ। ଲେଖା ଥିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଦିନେ ମୁଁ ସୁଧୀର ନାମକ ଏକ କବିର ପ୍ରେମ କବିତା ପଢ଼ି ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ତା ସହ ଦିନେ ପଳେଇବି ବୋଲି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତାରକ ପ୍ରେମିକ ମୋର ସରଳତାର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲା। ଅପମାନିତ ମନେ କଲି। ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଫେରି ଆସିଲି ହଷ୍ଟେଲକୁ। ଭର୍ସନା ଶୁଣିଲି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ। ନିନ୍ଦିତା ହେଲି ହଷ୍ଟେଲରେ। ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ପଳାଇଲି। ସେତେବେଳକୁ ତୁମ ଭଳି ଦେବୋପମ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ପାଇଁ ବାପା ଠିକ୍ କରି ସାରିଥିଲେ। ମୋତେ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୋ ଫଟୋ ଦେଖି ବାହା ହୋଇଯିବାଟା ତୁମର ଭଲ ପଣିଆ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲି। ତୁମ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ନାହିଁ କେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେହି ନିର୍ମଳ ପାପଟି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦଂଶନ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଖୋଲି କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ପାଗଳ କବିକୁ ସାରା ଜୀବନ ଭଲ ପାଇ ବଞ୍ଚିଥିଲି। ତା ସହ ଥରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୋର ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏକଥା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସତ କହିବାର ସତ୍ସାହସ ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଛ ବୋଲି ଯିବା ଆଗରୁ ଏ ମୋର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ପଥରର ବି ହୃଦୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ସ୍ପନ୍ଦନ ଥାଏ। ଚିଠିଟାକୁ ମୁଠାଇ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତିବତ ବସିଥିବା ପ୍ରଫେସର ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦ ଭାବୁଥିଲେ, ଆହା, କାହିଁକି ମନ କଥା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀକୁ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ନାହିଁ? ଅନ୍ତତଃ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତା ଯେ ଯେଉଁ ପାଗଳ କବିକୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଭଲ ପାଇ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ହିଁ ତା ପାଖେ ପାଖେ ଛାଇ ଭଳି ଚିରଦିନ ରହିଥିଲା ବୋଲି।
କାହିଁକି ତାର ସୁଖ ସେ ଉଣା କରିଦେଲି? ପଥର ବି ତରଳି ଯାଉଥିଲା ପ୍ରଫେସର ନିର୍ମଳ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ସବୁ ଦାମ୍ଭିକତା ବିଶାଳ ପ୍ରସାଦର ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀରେ।